Yeah, good morning, all of you. So I will share my screen. Okay. So, okay, all of you listen, guys. So today we are discussing about what are the specifications of drilling machines and what are the different specifications of drill tool bits uh, and what is the nomenclature of drill tool bit. Okay. So first we can see the specifications of a drilling machine. So this is a radial drilling machine. You can see that this is a radial drilling machine. In this radial drilling machine, it has a so many different parts. There is a base is there and a column uh, for moving arm ఒకటి ఓకేనా సో elevating drive housing arm elevating screw drill tool bit spindle radial arm drilling head drill spindle. So these are the different parts. Okay, these are the different parts. So what are the specifications of the drilling machine? For example, if we take any drill tool bit, what we are requiring, అసలు మనకి ఎలాంటి డ్రిల్ బిట్ కావాలి, ఒక్కొక్క వర్క్ కి ఒక్కొక్క డ్రిల్ బిట్ ని యూస్ చేస్తాం. ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి వచ్చేసరికి 20 mm డ్రిల్ బిట్ టూల్ తీసుకుంటాము, ఒక్కోసారి 30 mm తీసుకుంటాము, ఒక్కోసారి 40 mm తీసుకుంటాము. అలానే హోల్ సైజ్ వచ్చేసరికి 10 mm అంటాము, 20 mm అంటాము, లేదంటే 5 mm అంటాము, 6 mm అంటాము. సో దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ lengths are there. So first you can see the length of arm on which drill head can be transversed. It is 600 mm. So you can see the column. You can see the column. So the drill head is placed on that. Okay. So you can see the column. The drill head is placed on that radial arm. You can see that radial arm. So in that radial arm, the drill head is placed. So it is around 600 mm. So that is the length of the radial arm. So the length of the arm can be which drill head it transfers. It is 600 mm length. అలానే వర్టికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్. సో ఇక్కడ ఆర్మ్ అనేది వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో కాలమ్ కి మనకి ఆ, అక్కడ ఒక జాయింట్ అనేది ఇచ్చాడు. బై యూజింగ్ ఆర్మ్ ఎలివేటింగ్ స్క్రూ ద్వారా కాలమ్ అనేది ఆ వర్టికల్ రేడియల్ ఆర్మ్ అనేది కిందకి పైకి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ద వర్టికల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్ ఈస్ 500 mm. సో ద యాంగులర్ స్వింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్, యాంగులర్ స్వింగ్, సో ఇంక్లైన్డ్ గా ఎంత మూవ్ అవుతుంది, ఎన్ని డిగ్రీస్ లో మూవ్ అవుతుంది, యాంగులర్ స్వింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్. సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ ద రేడియల్ ఆర్మ్, how it should be rotated. So you can see that arrow mark, the radial arm కి వచ్చేసరికి అక్కడ ఒక arrow mark కూడా చేశాడనమాట. సో ఇట్ షుడ్ బి రొటేటెడ్, ఇట్ షుడ్ బి రొటేటెడ్ ఎట్ 360 degrees యాంగిల్. సో ఆ రేడియల్ ఆర్మ్ వచ్చేసరికి 360 degrees యాంగిల్ తో రొటేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో కింద వర్క్ టేబుల్ ఇచ్చాడు. సో బేస్ కి అటాచ్ చేసి వర్క్ టేబుల్ ఇచ్చాడు. సో ఆ వర్క్ టేబుల్ కూడా మనం తీసుకునే వర్క్ పీసెస్ ని బట్టి దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. సో నువ్వు పెంచిన వర్క్ టేబుల్ అనేది కొంచెం చిన్నది తీసుకొని లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ తీసుకుంటే అది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అర్థమైందా? సో నువ్వు తీసుకునే వర్క్ పీస్ కి వర్క్ టేబుల్ కి మ్యాచ్ అయ్యి ఉండాలి. సపోజ్ మనకు వర్క్ టేబుల్ పెద్దదైనా పర్లేదు, బట్ వర్క్ పీస్ చిన్నదైతే పెద్ద టేబుల్ మీద పడుతుంది. లేదు నువ్వు తీసుకున్న వర్క్ పీస్ అనేది చాలా పెద్దది, వర్క్ టేబుల్ చిన్నదైతే మాత్రం ఇట్ షుడ్ సమ్ డిఫికల్ట్. ఓకే, so these are the different parts involved in that
radial drilling machine. If we take any part, suppose base is taken, column is taken, arm is taking, elevating drive house is taking, drill head is taking, radial arm is taking, drill tool bit is taking, spindle is taking, any type of part you can taking, that is a particular dimension is there. Okay, suppose you can take drill bit. It has a 6 mm drill bit, 2 mm drill bit, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm. So there are the different sizes is there. Okay, so that is the drill bit. So the drill bit is attached to the spindle. So spindle also it has different sizes. ఓకే, స్పిండిల్ వచ్చేసరికి కూడా మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటుంది, అర్థమైందా? సో మనం తీసుకున్న టూల్ బిట్ అనేది కొంచెం డయామీటర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఒక 20 mm 30 mm ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు డ్రిల్ బిట్ యొక్క సైజ్ మారుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా స్పిండిల్ యొక్క సైజ్ కూడా మారుతుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ అవర్ వర్క్ ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ షుడ్ బి చేంజ్, అర్థమైందా? సో ఇన్ దట్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్, సో ఇన్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ స్మాల్ అమౌంట్ స్మాల్ సైజ్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, పెద్ద బిగ్ సైజ్ రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటామంటే, సో కొన్నేమో స్మాల్ వర్క్స్ జరుగుతుంటాయి, కొన్నేమో కొంచెం హెవీ వర్క్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మిషన్ మొత్తం మార్చుకోకుండా ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఆ స్పిండిల్ అలానే డ్రిల్ టూల్ బిట్ వరకు డిసెంబుల్ చేసి మనకు కావాల్సినవి ఆ డ్రిల్ హెడ్ కి అసెంబుల్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు అనమాట, అర్థమైందా? సో టోటల్ ఒక వర్క్ ఏదైనా చిన్న దాని మీద పెద్ద వర్క్ చేయాలి అన్నా, సో మొత్తం టోటల్ సెటప్ చేంజ్ చేసుకోకుండా వీ కెన్ చేంజ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్ అండ్ డ్రిల్ స్పిండిల్ అలానే డ్రిల్ చెక్. సో దీస్ త్రీ యూ కెన్ చేంజ్ అండ్ అరేంజ్ ది డ్రిల్ హెడ్. సో ఆ డ్రిల్ హెడ్ కి మనం అరేంజ్ చేసుకొని వర్క్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు, అర్థమైందా? Then next, so it should be range, drill bit can reach, it should be 350 mm to 900 mm. Okay, drill depth 32 mm for steel. సో స్టీల్ కి వచ్చేసరికి 32 mm వరకు మనకి ఆ లోపల డ్రిల్ డెప్త్ అనేది వేయగలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు, అర్థమైందా? ఓకేనా? సో this is the specifications of the drill tool bit. So you can see that nomenclature of the drill tool bit. Nomenclature of the drill tool bit. సో ఒక డ్రిల్ టూల్ బిట్ అనేది తీసుకుంటే దాన్ని మనం అసలు ఎలా తయారు చేస్తాం, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ స్టెప్స్ వీ కెన్ మెయింటైన్ అండ్ టు పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్. సో ఒక డ్రిల్ టూల్ బిట్ తయారు చేయాలి అన్న, ఆ ట్విస్ట్ డ్రిల్ కానీ లేదు ఆ యొక్క టీత్ కటింగ్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ అసలు ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము, వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ గ్రూవ్స్ అనేవి ఎలా చేస్తారు ఏందనేది, దట్ ఈస్ ద టోటల్ అబౌట్ నామిన్క్లేచర్. ఓకే, వాటి దాంట్లో పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఒకదానికి మధ్య లెంత్ ఎలా ఉంటుంది ఏంది అనేది మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇఫ్ వి సీ ద ట్విస్ట్ డ్రిల్ నామిన్క్లేచర్, దిస్ ఈస్ ఎ ట్విస్ట్ డ్రిల్. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఈస్ దేర్. First, the end of the the starting position of the drill tool bit, it is tongue and taper shank is there. It is tongue and taper shank is there. If the tongue is used to hold the to fix the spindle, so spindle lopala ఆ యొక్క డ్రిల్ టూల్ బిట్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట. సో టాంగ్ అక్కడ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే గట్టిగా హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట, అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద టాంగ్. అలానే టేపర్ షాంక్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకునే కొన్ని డ్రిల్ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ సేమ్ ప్లెయిన్ గా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో టేపర్ గా ఉంటాయి, అర్థమైందా? సో షాంక్ అనేది కొన్నిటికేమో మామూలుగానే ఉంటాయి, అంటే టేపర్ గా ఏముండవు, జస్ట్ ఫస్ట్ ఎంత డయామీటర్ ఉందో లాస్ట్ వరకు కూడా అంతే ఉంటాయి అనమాట.
అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మధ్యలో నెక్ అనేది ఇచ్చాడు చూడండి, వై ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్. సో నువ్వు స్పిండిల్ లోపల ఫిక్స్ చేసినప్పుడు సో హై అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్తో అది రొటేట్ అవుతుంది, హై స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుంది. సో రొటేట్ అయినప్పుడు నువ్వు సపోజ్ ఒక వాల్కి కానీ ఒక వుడ్కి కానీ ఒక ఐరన్కి కానీ దేనికొక దానికి డ్రిల్ వేస్తున్నావు. సో వేస్తున్నప్పుడు ఆ స్పిండిల్ నుంచి డిసెంబుల్ అయి అది రాకూడదు. సో అలా డిసెంబుల్ అయి రాకుండా ఉండటానికి ఆ నెక్ అనేది అక్కడ గట్టిగా హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో టాంగ్ వచ్చేసరికి లోపల ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ టేపర్ షాంక్ నుంచి నెక్ వరకు కూడా లోపల ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట, స్పిండిల్ లోపల. అర్థమైందా? సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది కటింగ్ స్టార్టింగ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టు ది టేపర్ షాంక్ ఎడ్జ్, ఓకే, దట్ ఈస్ ద నెక్. అలానే ఆ నెక్ నుంచి ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్, the distance between the starting position of the drill tool bit to the neck, it is called the shank length. Okay, సో ఇక్కడ ఫ్లూట్స్ అని ఉన్నాయి చూడండి, దట్ ఈస్ గ్రూవ్స్, అంటే కొంచెం లోపలికి స్లాట్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? సో మెటీరియల్ లోపలికి ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళటానికి ఆ ఫ్లూట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ది షార్ప్ ఎడ్జెస్. ఓకే, దాన్ని వచ్చేసరికి మనం ల్యాండ్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఇస్ కాల్డ్ ల్యాండ్. సో ఇక్కడ మీకు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఒక పాయింట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట, పాయింట్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది లాస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్ టు ది లాస్ట్ కటింగ్ ఎడ్జ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది పాయింట్. సో ఆ డ్రిల్ టూల్ బిట్ యొక్క లాస్ట్ పాయింట్ నుంచి లాస్ట్ కటింగ్ ఎడ్జ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ నే పాయింట్ అంటారు. అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఈజీగా లోపల మెటీరియల్ లోపలికి ఈజీగా వెళ్ళడానికి యూజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో అలానే ల్యాండ్, ద షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాండ్. సో ద గ్రూవ్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లూట్. ఓకే, సో the end of the drill tool bit and the neck, the distance between the end of the drill tool bit and the neck is called flute length. Flute length. అర్థమైందా? అలానే the end of the point to the neck, it is called body. అర్థమైందా? సో ఫ్లూట్ లెంత్ ఉంది, బాడీ ఉంది. సో కింద అసలు డ్రిల్ టూల్ బిట్ యొక్క స్టార్టింగ్ ఎడ్జ్ నుంచి ఎండింగ్ ఎడ్జ్ వరకు ఉండే లెంత్ ని ఓవరాల్ లెంత్ అంటారు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ లిప్ అని చూడండి, సో అక్కడ లిప్ యాంగిల్ ని వేస్ట్ చేస్తారు. సపోజ్ అది కట్టింగ్స్ అనే ఆ ఫ్లూట్స్ అనేవి సమ్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గాను లేవు, పర్పెండిక్యులర్ గాను లేవు, సమ్ ఇంక్లైన్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి, అంటే సమ్ యాంగిల్ ని బేస్ చేసుకుని ఉన్నాయి. అర్థమైందా? సో అక్కడ లిప్ యాంగిల్ అని ఒకటి యూజ్ చేస్తారనమాట. అవి ఆ యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి మనకి డ్రిల్ టూల్ బిట్స్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి అనమాట. అర్థమైందా? ఒక్కోదానికి 15 degrees ఉంటాయి, ఒక్కోదానికి 35 degrees ఉంటాయి. అర్థమైందా? డ్రిల్ టూల్ బిట్ మారే కొద్ది ఆ లిప్ యాంగిల్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ దాని పక్కనే జస్ట్ ఆ సైడ్ వ్యూ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు చూడండి, ఆ డ్రిల్ టూల్ బిట్ కి పక్కనే సైడ్ వ్యూ ఒకటి ఇచ్చాడు. So that is the chisel edge web lip. So that is the cutting edge. సో కటింగ్ అంటే నువ్వు దాన్ని ఒక సైడ్ వీలో నుంచి చూసావు, ఒక రైట్ సైడ్ వీలో నుంచి చూసావు అనుకో, అది ఆ కటింగ్ ఎడ్జ్ అనేది ఎలా ఉంది, చిజిల్ షేప్ అనేది ఎలా ఉందో సేమ్ ఆ షేప్ లో కనపడుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ది నామిన్క్లేచర్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ ది ట్విస్ట్ డ్రిల్. ఆల్రెడీ మీకు వీటి గురించి చెప్పాను. సో ఆ డెఫినిషన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు, ఒక్కొక్క దాని డెఫినిషన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ద షాంక్ ఈస్ ది పోర్షన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ బిట్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ అండ్ డ్రివెన్. సో ఆ షాంక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ట్యాపర్ షాంక్. ఆ ట్యాపర్ షాంక్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ద షాంక్ ఈస్ ది పోర్షన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ బిట్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ అండ్ డ్రివెన్. సో ఆ యొక్క షాంక్, ఆ ట్యాపర్ షాంక్ అనేది మొత్తం స్పిండిల్ లోపల ఫిట్ చేస్తాం అనమాట. అర్థమైందా? సో ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి స్పిండిల్ రొటేట్ అయితేనే డ్రిల్ టూల్ బిట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది.
అర్థమైందా? సో ఆ స్పిండిల్ రొటేట్ అయినప్పుడు ట్యాపర్ షాంక్ రొటేట్ అవుతుంది. ఆ ట్యాపర్ షాంక్ డ్రిల్ ట్విస్ట్ డ్రిల్ మొత్తం ఒకటే కాబట్టి ట్యాపర్ షాంక్ రొటేట్ అవడం వల్ల సో ఈ కట్టింగ్ ఎడ్జెస్ కూడా మొత్తము రొటేట్ అవుతాయి అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రివెన్ పొజిషన్. సో ద డ్రిల్ బిట్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ అండ్ డ్రివెన్ పొజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏమీ రొటేట్ అవ్వటం లేదు. జస్ట్ ఒక మనం మోటార్ తీసుకుంటున్నాము, అక్కడ నుంచి స్పిండిల్ రొటేట్ అవుతుంది, స్పిండిల్ కి అటాచ్ చేస్తున్న డ్రిల్ టూల్ బిట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డ్రివెన్ పొజిషన్, నాట్ డ్రైవింగ్ పొజిషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ డ్రివెన్ పొజిషన్. దెన్ నెక్స్ట్ బాడీ. What is the body? So the body is the portion of drill bit that forms the main cutting unit. సో ఇక్కడ బాడీ అనేది మెయిన్ కట్టింగ్ యూనిట్. సో కట్టింగ్ టీత్స్ అనేవి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి, ఆ ల్యాండ్స్ అనేవి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి. సో డ్రిల్ టూల్ బిట్ కి మొత్తం ల్యాండ్స్ ఉన్నాయా అంటే మొత్తానికి ల్యాండ్స్ లేవు. అర్థమైందా? కట్టింగ్ ఎడ్జెస్ మొత్తం ఉన్నాయా అంటే లేవు. సో ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్ నుంచి ఆ నెక్ ఎడ్జ్ వరకు ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద బాడీ. ద బాడీ ఈస్ ది పోర్షన్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్ దట్ ఫార్మ్స్ సో ద మెయిన్ కట్టింగ్ యూనిట్. సో ఆ ల్యాండ్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో, ఫ్లూట్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో, దట్ ఈస్ ద బాడీ. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కట్టింగ్ పోర్షన్. సో అక్కడ కట్టింగ్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ పాయింట్? ద పాయింట్ ఈస్ ది కట్టింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ బిట్. సో పాయింట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చెప్పాడు? కట్టింగ్ ఎండ్ పాయింట్. సో అక్కడ పాయింట్ ఎందుకు కొన్ని డ్రిల్ బిట్స్ తీసుకోండి, జస్ట్ మీరు తీసుకుంటే లాస్ట్ వచ్చి జస్ట్ ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లోనే ఉంటాయి. కొన్ని ఏమో పాయింట్ షేప్ లో ఉండవు, కొన్ని సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో ఈ పాయింట్ షేప్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే సో మెటీరియల్ అనేది తొందరగా రిమూవ్ అవ్వాలి, అలానే తొందరగా మెటీరియల్ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో అందుకోసం పాయింట్ టిప్ ఉన్న వాటిని తీసుకుంటూ ఉంటారు. అర్థమైందా? అలానే లిప్స్. సో ఈ లిప్స్ వచ్చేసరికి ద లిప్స్ ఆర్ ది ప్రైమరీ కట్టింగ్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ది చిజిల్ పాయింట్ టు ది పెరిఫెరీ ఆఫ్ ది డ్రిల్. సో లిప్ ఇస్ ది ప్రైమరీ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ అంటున్నాడు. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ కి అటాచ్ అయ్యే లిప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, అంటే కింద కట్టింగ్ ఎడ్జ్. సో ల్యాండ్ కి లిప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ వచ్చేసరికి సమ్ ఒక 1 mm 2 mm ఆ ల్యాండ్ కి గ్యాప్ ఉందన్నమాట. అర్థమైందా? సో అక్కడ ఒక కరెక్ట్ లైన్ లాగా ఉంది, మరీ అంత పాయింట్ షార్ప్ ఎడ్జ్ కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ తో వచ్చింది అనమాట. బట్ లిప్ అనేది తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 లైన్ లాగా కనపడుతుంది నీకు అక్కడ. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద లిప్. అలానే ఫేస్. ద కవర్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూట్ నియర్ ద లిప్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్. సో ఆ లిప్ ని కవర్ చేస్తూ వచ్చేదే ఫేస్ అంట. సో నువ్వు తీసుకున్న సపోజ్ ఒక వుడ్ తీసుకున్నావు, ఒక రెక్టాంగులర్ వుడ్ తీసుకొని దాని లోపలికి ఏదైనా డ్రిల్లింగ్ వేస్తూ ఉన్నావు. సో ఆ లిప్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? సో కటింగ్ పాయింట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళటానికి, అలానే లిప్ అనేది ఆ యొక్క మెటీరియల్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ రిమూవ్ చేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ది లిప్. అర్థమైందా? అలానే ఫేస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఆ లిప్ ని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఆ మెటీరియల్ మొత్తం ఆ ఫ్లూట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫ్లూట్స్ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా బయట దిగగానే ఆ ఫ్లూట్స్ లోపల నుంచి మెటీరియల్ అనేది చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లాగా మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? అలానే ఫ్లాంక్. సో ఇట్ ఈస్ ద కానికల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ పాయింట్. సో డ్రిల్ పాయింట్ ఏంటంటే కట్టింగ్ ఎడ్జ్ నుంచి ఆ లాస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఒక కర్వ్డ్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట. కర్వ్డ్ షేప్ లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్లాంక్. ఓకే. అలానే ల్యాండ్. ఇట్ ఈస్ ఎ నారో ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ విచ్ రన్స్ ఆల్ అలాంగ్ ది ఫ్లూట్స్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ ఆన్ ఇట్స్ లీడింగ్ ఎడ్జెస్. సో ల్యాండ్ అనేది అక్కడ ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కట్టింగ్ ఎడ్జ్. బట్ అక్కడ చూస్తే మీకు కొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. దానికి ఒక 1 mm మైన్యూట్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఒక 1 mm 1.5 mm డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ లిప్ తీసుకుంటే అది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 సింగిల్ లైన్ లాగా కనపడుతుంది, అంటే వెరీ షార్ప్ అండ్ ఎడ్జ్ అనమాట అది. అర్థమైందా? అలానే వెబ్. ద వెబ్ ఈస్ ది సెంట్రల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ బాడీ దట్ కనెక్ట్స్ ది ల్యాండ్. ద వెబ్ ఈస్ ది సెంట్రల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్. సో ఇక్కడ వెబ్ చూడు, అంటే ఇక్కడ సైడ్ వ్యూలో నీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ చూపించాడు, దాంట్లో వెబ్ అనేది ఎందుకు చూపిస్తున్నాడు. సో ద వెబ్ ఈస్ ది సెంట్రల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ బాడీ దట్ కనెక్ట్స్ ది ల్యాండ్.
సో ఆ వెబ్ అనేది ల్యాండ్ ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? అంటే ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పోర్షన్. సో ఆ యాక్సిస్ ఉంది కదా, సో మిడిల్ కరెక్ట్ యాక్సిస్ ఉంది చూసారు కదా, సో దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అని చెప్తున్నాడు. అలానే చిజిల్ ఎడ్జ్. సో చిజిల్ మీరు రైట్ సైడ్ వ్యూలో చూసినట్లయితే చిజిల్ ఎడ్జ్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు. సో సో చిజిల్ ఎడ్జ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ ఎడ్జ్ గ్రౌండ్ ఆన్ ది టూల్ పాయింట్ అలాంగ్ ద వెబ్. ఇట్ ఈస్ ద షార్ప్ అండ్ ఎడ్జ్. ఓకేనా? సో చిజిల్ ఎడ్జ్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ కవర్స్ ది ఫేస్. సో ఆ చిజిల్ ఎడ్జ్ అనేది కూడా ఫేస్ ని కవర్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ ఎడ్జ్ గ్రౌండ్ ఆన్ ది టూల్ పాయింట్. సో ఆ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట చిజిల్ ఎడ్జ్ అనేది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద నామిన్క్లేచర్ ఆఫ్ ది డ్రిల్ టూల్ బిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఎంత ఇస్తాడు అనేది ఇచ్చాడు చూడండి. సో ద డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఇస్ దేర్. లిప్ యాంగిల్ ఇస్ దేర్, హెలిక్స్ యాంగిల్ ఇస్ దేర్, ఓకే, పాయింట్ యాంగిల్ ఇస్ దేర్. It has a different angles. So you can see what is helix angle. So it is the angle between the leading edge of the land and the axis of the drill bit. So మీకు ల్యాండ్ అనేది చెప్పాను. సో ల్యాండ్ నుంచి ఆ యొక్క డ్రిల్ టూల్ బిట్ యాక్సిస్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ నే హెలిక్స్ యాంగిల్ అంటారు. ఇట్ షుడ్ బి 16 to 32 degrees యాంగిల్ అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? సో నీకు కావాల్సిన దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి యాంగిల్స్ అనేది. సో వర్క్ ని బట్టి ఆ డ్రిల్ బిట్స్ ని డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకుంటామంటే ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ 16 to 32 degrees యాంగిల్. 60 to 32 degrees యాంగిల్. అలానే పాయింట్ యాంగిల్. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది డ్రిల్ లిప్స్ ఈస్ కాల్డ్ ది పాయింట్ ఆర్ కట్టింగ్ యాంగిల్. సో ఆ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ నుంచి లిప్ అంటే ఆ షార్ప్ అండ్ ఎడ్జ్ ఒక లైన్ లాగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో ఆ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ నుంచి ఆ లిప్ కి ఉన్న మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ నే పాయింట్ యాంగిల్ అంటారు. అర్థమైందా? సో ఆ పాయింట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఏదైనా ఒక 90 degrees ఉంటుంది, లేదు ఒక 180 degrees ఉంటుందా అంటే లేదు. ఇట్ షుడ్ బి సమ్ యాంగిల్. సో ద యాంగిల్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 80 to 140 degrees. సో ఆ పాయింట్ యాంగిల్ అనేది 80 నుంచి 140 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అలానే లిప్ రిలీఫ్ యాంగిల్. లిప్ రిలీఫ్ యాంగిల్. సో ఇట్ ఈస్ ద యాక్సియల్ రిలీఫ్ యాంగిల్ ఎట్ ది outer corner of the lip and varies from 8 to 15 degrees. It should be a smaller angle. So the axial relief angle outer corner to the lip. So outer corner of the lip అంటే డ్రిల్ టూల్ బిట్ లాస్ట్ పాయింట్ కి దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అవుటర్ కార్నర్ అనేది. అర్థమైందా? సో అవుటర్ కార్నర్ నుంచి ఆ లిప్ కి ఉన్న మధ్యలో యాంగిల్ నే లిప్ యాంగిల్, లిప్ రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. సో ఇట్ షుడ్ బి 8 to 15 degrees. అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంగిల్ అనమాట అది. అర్థమైందా? సో చిజిల్ ఎడ్జ్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ చిజిల్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అంటే ఏంది? సో ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది లిప్ అండ్ ది చిజిల్ ఎడ్జ్. సో ఆ చిజిల్ ఎడ్జ్ నుంచి లిప్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ నే చిజిల్ ఎడ్జ్ యాంగిల్ అంటారు. ఇట్ షుడ్ బి 130 to 145 degrees యాంగిల్. ఇట్ షుడ్ బి 130 to 145 degrees యాంగిల్. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. హెలిక్స్ యాంగిల్, పాయింట్ యాంగిల్, లిప్ రిలీఫ్ యాంగిల్, చిజిల్ ఎడ్జ్ యాంగిల్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. సో నువ్వు ఒక డ్రిల్ టూల్ బిట్ అనేది డిజైన్ చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఆర్ టేకింగ్. దెర్ ఇస్ ఎ షాంక్ లెన్స్ ఈస్ దేర్, ఓవరాల్ లెంత్ ఈస్ దేర్, ఫ్లూట్ లెంత్ ఈస్ దేర్, బాడీ ఈస్ దేర్, face is there, lip angle is there, helix angle is there, point angle is there. Okay, these are the different parts and different angles you are taking, and after that you can design that. Okay, సో ఇవన్నీ నీకు తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఆ డ్రిల్ టూల్ బిట్ నువ్వు డిజైన్ చేయగలవు. అర్థమైందా? సో ఒక్కొక్క డ్రిల్ టూల్ బిట్ వచ్చేసరికి అంటే వర్క్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎలాంటి వర్క్, ఎలాంటి డ్రిల్ కావాలి. సో సపోజ్ నువ్వు కంపెనీస్ లో వర్క్ షాప్ లో ఎక్కడైనా తీసుకుంటే సో అక్కడ వచ్చేసరికి కొన్ని థ్రెడెడ్ డ్రిల్ బిట్స్ వాడతారు. అర్థమైంది? అంటే లోపల ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ వేస్తూ డ్రిల్లింగ్ అనేది జరగాల, అంటే లోపల థ్రెడ్డింగ్ రావాలా. అర్థమైందా?
సో ఆ థ్రెడ్స్ కూడా ఆ బోల్ట్ నట్స్ యూస్ చేసే దగ్గర ఆ థ్రెడ్స్ కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి సో నువ్వు బోల్ట్స్ నట్స్ కానీ ఏం తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టాండర్డ్ సైజెస్ లోనే ఉంటాయి. అర్థమైందా? సపోజ్ ఒక మోటార్ తీసుకున్న దానికి ఒక బోల్ట్ నట్టు వేయాలన్నా లోపలికి సో ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ స్టాండర్డ్. సో ఆ బోల్ట్ నట్స్ అనేవి స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి అనమాట. సో దాన్ని బట్టి డ్రిల్ టూల్ బిట్స్ అనేవి కూడా తయారు చేసుకుంటారు. సో ఒక మోటార్ కి కానీ ఒక ఇంజన్ లో కానీ ఏదైనా సైడ్స్ హోల్స్ వేయాలి, ఒక దానికి ఫిట్ చేయాలి, హోల్ వేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ స్టాండర్డ్ సైజెస్. అర్థమైందా? ఒక కంపెనీ ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ సైజ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఒక కార్ బాడీ తయారు చేయాలి లేదా ఒక బైక్ తయారు చేయాలి. సో ఒక హోండా వాడు కానీ ఒక హుందాయ్ వాడు కానీ సో ఆ కంపెనీస్ ని బట్టి వాడు ఒక స్టాండర్డ్ ని మెయింటైన్ చేస్తాడు. హోండా వాడు ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాడు, హుందాయ్ వాడు ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. లేదు ఒక బైక్స్ తీసుకుంటే బజాజ్ ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తాడు, టీవీఎస్. దే ఆర్ మెయింటైన్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. ఒక స్టాండర్డ్ సైజెస్ మెయింటైన్ చేసి వాటి ద్వారానే తన ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాడు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద డ్రిల్ టూల్ బిట్ నామిన్క్లేచర్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గైస్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పమ్మా. సార్ చెప్పు చెప్పు. ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రీన్స్ చూపిరా. స్క్రీనా? స్క్రీన్స్ చూపియండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే, ఏది చూపించాలి? డ్రిల్ బిట్ దగ్గర ఫస్ట్ ది సెకండ్ వన్ సార్. ఇదేనా? అవును సార్. ఓకే, డౌట్ ఏంది? ఇమేజ్ స్క్రీన్ షాట్ కొడదామని. ఓకే ఓకే, సో యూ కెన్ టేక్ దట్ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే సార్. ఓకే గైస్, అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ గైస్. టుమారో విల్ డిస్కస్ న్యూ టాపిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. బాయ్. ఓకే సార్. టేక్ కేర్. గుడ్ నైట్.